Now next new thing that we are going to start with is the actually we are actually going to continue with the explanation of program. Yesterday we have gone through this program. Now we'll complete that explanation. आणि एक्सप्लेनेशन मध्ये मग आपण काय काय दिलं होतं, आपण काय दिलेलं आहे, प्रोग्रामचे फर्स्ट 2 3 4 लाईन्स वगैरे झालेत. करेक्ट आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड नेक्स्ट थिंग दॅट इज द थर्ड स्टेटमेंट. द थर्ड स्टेटमेंट कन्सिस्ट ऑफ the next the next statement is the CLR SCR function. And what is this CLR SCR function? The CLR SCR is the CLR SCR is the clear screen function using which we clear we clear we clear the output screen. Now the point is, see, we clear the output screen. The point is this CLR SCR लिहायची परत काय गरज नाही. दिस फंक्शन रिसाइड्स विदिन कशाच्या आत आहे. दिस फंक्शन रिसाइड्स विदिन कशाच्या आतमध्ये आहे ही फंक्शन आपले. कशामध्ये. yes, this function resides within the console input output header file, that is conio.h header file, library file conio.h. एक मिनिट. hello. So this function resides within the conio.h header file. Thus to use it we need to include this header file in our program which we have already done. ते आपण आधीच त्याला आपण इन्क्लूड केलेला आहे. ओके. नेक्स्ट हे का करावं लागतंय. सी, हे करायची गरज काय आहे ते आपण इथं लिहिलोच नाही. काय आहे प्रॉब्लेम कुठं काय. प्रॉब्लेम काहीच नाही आहे. सो द पॉइंट काय. दिस क्लिअर स्क्रीन has to be considered, has to be taken in the program when we are writing a program using the turbo c software application. Now remember this thing. See, हे आपल्याला महत्वाचं आहे. का महत्वाचं आहे तर आता त्याच्यात मेन गोष्ट लक्षात घ्या. काय होत आहे हे का घ्यावं लागतं. हा, सी, क्लिअर स्क्रीन सगळं दिलंय. द क्लिअर स्क्रीन, the CLR SCR is the clear screen function using which we clear the output screen. This function resides within the conio.h header file. Thus to use it we need to include this header file in our program, which we have already done. Now see, the clear screen, the CLR SCR function has to be used in our program while working with the turbo c IDE only. या आयडी साठीच लागतंय. ओनली लिहायची गरज नाही, पण या आयडी साठी लागतंय. पुढे जाऊन आता आपण कोड ब्लॉक्स तो सॉफ्टवेअर प्रोग्राम यूज करणार, त्याच्या थ्रू पण आपण प्रोग्रामिंग बघणार आहे. बट इन दॅट केस वी नीड नॉट रिक्वायर दिस क्लिअर स्क्रीन ओव्हर देअर. त्या सॉफ्टवेअर मध्ये हे लागत नाही. ओके, तर ते आपण इथं दिलंय. नेक्स्ट आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेटमेंट काय क्लिअर स्क्रीनच्या नंतर. नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर द printf. चलो, सो नेक्स्ट टू statements are the printf functions. चलो आता हे printf functions काय आहेत त्याचं आपण एक्सप्लेनेशन शॉर्ट मध्ये इथं देऊयात. printf स्टेटमेंट्स काय आहेत ते इथं आपण एक्सप्लेन करूयात. printf statement. And what are these printf statements? See, the point is printf statements are used to print text on the output screen. आपल्याला आपल्या आउटपुट स्क्रीनवर काही टेक्स्ट वगैरे प्रिंट करायचं तर त्यासाठी हे printf स्टेटमेंट लागतात आणि तेच आपण इथं घेतलेले आहेत. सी, the printf
functions stands for the print, full form काय त्याचा print format function. Correct आहे. Format किंवा it is also called or known as file. Print format or print file function. It is a function and as it is a function त्याच्या समोर लगेच आपण राउंड ब्रॅकेट्स देत असतो. हा प्रत्येक फंक्शनच्या नावापुढे राउंड ब्रॅकेट देतो हे तर आता आपल्याला लक्षात यायला. ओके सो the printf function stands for the printf function stands for the print format print file function using which one can print any text or any data value constant etc on the output screen. Full stop. तेच आपण केलं. हा this printf this printf function the printf function देऊ. The printf function resides within कशाच्या आत आहे, कशाच्या आतमध्ये असते. Very good. The printf function resides within the standard stdio.h header file which we have already included in our program using the hash preprocessor command. Preprocessor file inclusion preprocessor command म्हणतात त्याला. File inclusion preprocessor command. फाईलला आपण इन्क्लूड करतोय ना तर त्यामुळे हॅश इन्क्लूड ही आपली फाईल इन्क्लुजन प्रीप्रोसेसर कमांड असते. ओके चलो आता ह्याच्यावरनं पुढचं काय अजून कोण काय काय राहिलंय आता. शेवटचं एक म्हणजे गेट ch एक फंक्शन. ते कशासाठी आहे, ते का घेतलं आपण, काय गरज काय आहे. इनपुट का घेतलो आपण. व्हॉट इज द नीड टू गेट इनपुट फ्रॉम द युजर. the last statement in our program, that is the last statement of the main function 2. ते आपल्या मेन फंक्शनचं सुद्धा लास्ट आहे. that is the last statement of the main function 2 is the get ch function. आता हे get ch function काय करतंय, चलो हा काय करतो ते आपण आता बघू. get ch function काय करतंय, ते कशाला घ्यायचं, त्याचं काय काम आहे, ते इथं का वापरलेलं आहे. कुठं गेलं, इथे आहे. ओके चलो हे इथं देऊयात, and next see the get ch function name stands for get character आणि मग गेट कॅरेक्टर ही फंक्शन काय करते, याच्याने आपण काय करतो, what do we achieve using this function get character, using which exactly correct, very good Neeraj, using which we can accept a character input from the user, full stop, from the user, full stop. The get ch function that we have used in our program, that we have used at the end of our program, the get ch function that we have used at the end of our program is to pause the execution of program so that it holds the output screen, and thus we are
then able, and thus we are then able to see the generated output by our program. Full stop. त्याचं मेन काम तेच आहे execution of the program so that it holds the output screen. फिनिश. आपला आउटपुट स्क्रीन होल्ड करण्यासाठी, आणि आउटपुट स्क्रीन होल्ड कधी होणार? एक्झिक्युशन पॉज झाल्यावर. एक्झिक्युशन पॉज कधी होत आहे? फक्त आणि फक्त इनपुट फंक्शन साठी. इनपुट शिवाय बाकी कुठल्याच कामासाठी आपलं एक्झाम्पल जे काय प्रोग्राम दिलाय त्याचं एक्झिक्युशन पॉज होत नाही. ओके. परत हे पण आपल्याला कधी कुठं का घ्यावं लागतंय? टर्बो सी मध्ये घ्यावं लागतं. दिस फंक्शन रिसाइड्स विदिन, जसं आपण कॉन आय डॉट एच वगैरे घेतलंय तेच, आणि टर्बो सी मध्येच घ्यावं लागतंय. हो. आणि अजून एक इथं राहिलं बघा, विच क्लिअर द क्लिअर स्क्रीन is the clear screen function using which we clear the output screen. Output screen, the clear screen has to be used in our program while working with turbo c, because because turbo c does not clears the previous output, that is the output of the previous programs. Thus we have to use it. फुल स्टॉप. ओके. ते प्रिव्हियस प्रोग्रामचा आउटपुट वगैरे क्लिअर करत नाही, म्हणून आपल्याला करावं लागतंय. आपल्याला ते एक्सप्लिसिटली दस वी हॅव टू एक्सप्लिसिटली यूज इट. फिनिश. तसंच सेम, ऍक्च्युली हेच सेम, याच कारणासाठी गेट सी एच पण वापरतो. गेट सी एच पण काय, त्याचं काम काय सेम. the get ch function, the get ch function resides, within, see, the get ch function resides within the con io.h header file. Thus header फक्त आलं header file. Thus to use it we need to include this header file in our program. ते पण आपण ऑलरेडी केलंय. The clear screen कुठं आलं? get ch. The get ch function has to be used in our program while working with turbo c IDE, because turbo c does not hold the output screen. Does not hold the output screen, and to see the generated output, we have to explicitly use this function. फुल स्टॉप. बाद झालं. चलो, भरपूर झालं. खूप डिटेल डेप्थ मध्ये सगळं आपण एक्सप्लेनेशन दिलंय. बस कळाले काय सगळ्यांना? कळालेलं आहे का? हे आपल्या ते दुसऱ्या आधीच्या सकाळच्या बॅच मध्ये नाही आहे सगळे एक्सप्लेनेशन. या बॅचच्या या नोट्स मध्ये मी हे सगळं, म्हणून एवढं आपल्याला टाईप करायला कालचा आजचं वेळ गेलं. तर ते सगळं काय आपल्या या नोट्स मध्ये मी नवीन हे सगळे गोष्टी पूर्ण प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जे फक्त तोंडी सांगत असतो त्याच्या जी इथं सगळं थेरॉटिकली आपण लिहिलेलं आहे. ओके. चलो, नाव मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यू पॉइंट. बाजूला याच्यात खूप वेळ गेला बे, कालचं लेक्चर आजचं पण थोडंसं गेलं. चलो, नाव विल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट न्यू पॉइंट, that is tokens in C program. चलो, what do you mean by token and what are these tokens? What role do they play in C program? चलो, आता आपलं सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये सी प्रोग्रामचं जे काय आपण स्ट्रक्चर बघितलं, त्यात वेगवेगळे गोष्टी ज्या असतात त्यापैकी टोकन्स म्हणजे काय, चलो ते बघू. बेसिकली आपण फर्स्ट प्रोग्राम बघितलं, त्या प्रोग्रामचं खूपच जास्त डिटेल डेप्थ मध्ये इथं सगळं एक्सप्लेनेशन दिलंय. ह्याच्या आतले सगळे न्यू लाईन कॅरेक्टर येते, हे पुढे आपण बघणार आहे, म्हणून मी त्याचं एक्सप्लेनेशन सध्याला इथं काय दिलेलं नाहीये. That we'll see later on. The point is, now a C program consists of various different things in it, such as first very basic part is token. Now what do you mean by token? See, the word token means smallest unit, smallest part of an instruction, smallest unit present in our statement is called as a token. Smallest indivisible unit. म्हणजे ते पुढे फर्दर जाऊन ते डिवाइड, ते छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड होणार नाही,
तसं त्या स्मॉलेस्ट छोट्याशा पार्टला आपण म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण टोकन. आता हे टोकन रोल काय प्ले करताय बघा. सगळ्यात मेन टोकन काय करत असताय, सी कंपायलर करताय. काय करताय, whenever we type our program, the program that we type is in the C programming language. Second thing, the program which is in the C programming language is in high level or middle level language म्हणतात C programming language. That high level has to be converted into binary. Who converts that thing into binary? Compiler. Compiler is the thing. Using compiler the things are converted. The C program is converted into बायनरी. कंपायलरचा वापर करून ते बायनरी मध्ये कन्वर्जन होत आहे. आता हे कंपायलरचा वापर करून बायनरीत कन्वर्ट होत आहे. म्हणजे हे कंपायलर बायनरीत कन्वर्ट करताय. म्हणजे कसं करताय, काय करताय. सो कंपायलर रीड्स द एंटायर प्रोग्राम अँड वाईल गोइंग थ्रू द प्रोग्राम. हे प्रोग्राम रीड करताना काय करताय, मग हे आपण इथं वर दिलंय. काय दिलंय इथं आपण सगळं, नीरज इथं काय काय दिलो आपण, हे सगळं एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक लाईन बाय लाईन, फक्त लाईन नाही, त्यातलं वर्ड्स, हे सिम्बॉल्स, साइन सिम्बॉल्स, स्पेशल कॅरेक्टर्स, या सगळ्याचे जे अर्थ मी सांगितलं. कंपायलर पण ते प्रत्येक गोष्टीला असं सेपरेटली डिवाइड करतात. each and every statement is tokenized, is divided into small parts, and then those small parts are one by one converted into binary. आणि मग त्या बायनरी वरनं कंपायलरला आणि कम्प्युटरला, लॅपटॉपला, मोबाईल फोन, जे काय डिव्हाइस आहे त्याला कळते की बाबा इथं करायचं काय आहे. हे छोटे 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 पार्ट्स केले, मग त्या छोट्या पार्टचं बायनरीत कन्वर्ट करून मग त्याचं त्या 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 बायनरीवरनं त्याला कळतं की बाबा एक्झॅक्टली इथं काय काम करायला सांगितलंय, काय करायचंय, काय नाही करायचंय, कशाने काय होतंय, कशाने काय होत नाही. बघा की काल आपण ते ब्रॅकेट ओपन केलं, क्लोज केलं नव्हतं, एरर त्यांनी दाखवत होता. त्याला कसं कळलं की बाबा हे ओपन केले, क्लोज करायचं राहिलं. त्यांनी त्या प्रोग्राम, त्या इन्स्ट्रक्शन, त्या स्टेटमेंटचे छोटे 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 पार्ट्स टोकन केला. टोकन्स म्हणजे छोटे पार्ट्स तयार केला. आणि त्यातलं त्यांनी बघितलं, आम्ही ओपनिंग ब्रॅकेटचं तर पार्ट दिसालाय, त्याचा जोडीदार कुठे आहे, कुठे त्या जोडीदार कुठे आहे त्याचा, आपल्या विशालचा जोडीदार कुठे आहे, वेदांत काय माहिती, काय माहिती, आलाच नाही. मग आला नाही म्हणल्या, कंपायलर विचारलाय, कंपायलर कुठे, मी विचारलो कुठे बे वेदांत, वेदांत कुठे बे, काल विचारलो होतो, हे पाठनं आल्यानंतर मग एरर सॉल्व्ह झाली आणि मग कंपाईल झालं, मग रन झालं. असं झालं, असं झालं. द पॉइंट इज तर जोडीदार म्हणजे काय, राऊंड ओपनिंग ब्रॅकेटचं क्लोजिंग ब्रॅकेट कुठं आहे, डबल इन्व्हर्टेड कॉमा ओपन केलाय, क्लोज कुठं आहे. म्हणजे हे अशी एक एक छोटे छोटे गोष्टी जे आहेत त्या आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्या कंपायलरला, त्या कंपायलर मधनं कंपायलर काय करताय, स्टेटमेंट्सला, कमांड्सला असे छोट्या छोट्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड करताय. आणि मग ते डिवाइड करून त्याचं मिनिंग, त्याचं बायनरी मध्ये कन्वर्जन करताय. बायनरी मध्ये कन्वर्जन करून मग त्याचं मिनिंग सगळं ते बघत असतं. कळालंय का, कोण आहे, कोण नाहीये, कोण पाहिजे होतं, कोण तिथं दिसत नाहीये, हे असं सगळं ते आयडेंटिफाय करताय. ऑल द थिंग्स आर आयडेंटिफाईड. थोडक्यात ते सिंटॅक्स मॅच होतंय का नाही. सिंटॅक्स म्हणजे काय, ग्रॅमर. व्हेरी गुड. आपल्या कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या ग्रॅमरला आपण सिंटॅक्स म्हणतो. एक्झॅक्टली करेक्ट. मग ते सिंटॅक्स मॅच होतोय, नाही होत, सिंटॅक्स एरर आहे, कुठलं दुसरं एरर आहे, हे त्यांनी टोकन्स फॉर्म करून त्याच्यावर ओळखता, आयडेंटिफाय करतात. सी, a C program consists of various tokens and a token is either a keyword, an identifier, a constant value, a string literal or a symbol. म्हणजे बघा आपलं सी प्रोग्राम मध्ये वेगवेगळे, एका इन्स्ट्रक्शन मध्ये असे वेगवेगळे टोकन्स असतात. ते टोकन म्हणजे सगळे गोष्टी, कीवर्ड असतील, आयडेंटिफायर असतील, कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज असतील, स्ट्रिंग म्हणजे टेक्स्ट व्हॅल्यूज असतील, साइन सिम्बॉल्स असतील, हे सगळं असतात. ह्याच्याने काय होतं, द स्मॉलेस्ट लॉजिकल पार्ट ऑफ अन इन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट इज नोन ॲज अ टोकन. टोकन म्हणजे काय, लॉजिकली सगळ्यात छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट आपल्या इन्स्ट्रक्शन मधलं. टोकन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲज the compiler recognizes the operation to be performed on the basis of the tokens present in our instruction. Present in the instruction असे, प्रेझेंट इन द इन्स्ट्रक्शन. इन्स्ट्रक्शन मध्ये जे वेगवेगळे टोकन्स आहे त्याच्यावरनं त्याला कळतंय की बाबा काय काय ऑपरेशन करायचं, काय काय युजर सांगितलंय आणि त्याप्रमाणे मी काय केलं पाहिजे, असं त्याला कळण्यासाठी टोकन फार महत्वाचे आहेत. हे बघा, फॉर एक्झाम्पल इन द अबाव सी प्रोग्राम द प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंट फॉर्मॅट और प्रिंट फाइल फंक्शन has various tokens in it such as. चलो आता कुठलं 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 पण एक घ्या, कुठलं पण एक घ्या, कुठलं घ्यायचं, हे पहिलं घेऊ, हॅलो ऑल वाला घेऊ. आणि मग याच्यात कुठले कुठले काय काय टोकन्स आहेत बघा, याच्यामध्ये कुठले कुठले कोण कोण काय काय टोकन्स आहेत.
पहिलं म्हणजे आपलं प्रिंट एफ मो कॅपिटल पी नको हा कॅपिटल पी नाही ते पी फॉर पॅरेट हे पॅरेट पोपट कुठं आला इथं हे मी ते शाळेत शिकवले ते नाही हे पी फॉर प्रिंट एफ आहे स्मॉल पी पाहिजे स्मॉल पी केस सेन्सिटिव्ह आहे प्रोग्रामिंग लँग्वेज दॅट इज वाय ते कॅपिटल आहे स्मॉल आहे काय आहे व्यवस्थित बघून तेच द्यायचं ओके चलो आता प्रिंट एफ म्हणजे काय नेम ऑफ द आउटपुट फंक्शन that is that is that is the you know that is the print format function that is the print format or file function hello. So this printf is the function name and using this function name what do? We print output on our output screen वर print करण्यासाठी this is name of the function म्हणजेच आयडेंटिफायर ह्यालाच म्हणतो आपण आयडेंटिफायर म्हणजे नाव कालच सांगितलं तुम्ही कालच सांगितलं नीरजचं नाव काय आहे नीरजचं नाव काय आहे नीरजच आहे की तेच त्याचं आयडेंटिफायर म्हणजे तेच झालं त्याचं आयडेंटिफायर कळतंय का गिरिजाचं नाव गिरिजा वैभवचं नाव वैभव करणचं नाव करण आणि सूरजचं नाव सूरज वेदांतचं नाव वेदांत आणि नवीनचं नाव जुनं झालं आता नाही नवीनच आहे नाव नवीन आहे माझ्यासाठी जुनं झालंय मला आता पाठ झालाय बाकीच्यांचे पाठ करायला अजून मी बाकी काही नावं ऑनलाईन आहेत एनिवेज the point is these are the names of all these different things and that is why it is called as nameच्या ऐवजी त्याला म्हणतो आपण आयडेंटिफायर तर कंपायलर काय करताय या स्टेटमेंट मधनं आधी ह्याला एक सेपरेट असं टोकन म्हणून बाजूला काढताय हे टोकन म्हणजे असं एक सेपरेट पी वेगळं आर वेगळं आय वेगळं असं छोटं वेगवेगळी चिंध्या करायचं नाहीये तसं हे इल्ला नाही त्याचे एक छोटे नाही करायचं टोकन म्हणजे लॉजिकली सिंगल युनिट हा लॉजिकली प्रिंटएफ इज द नेम नेक्स्ट सेकंड काय त्याच्या पुढे काय आता पुढचं ओपनिंग राऊंड ब्रॅकेट ओपनिंग डबल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोजिंग डबल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोजिंग राऊंड ब्रॅकेट अँड वन मोर सेमीकोलन हे सगळे या स्टेटमेंट मध्ये दिसायलेत का हे सगळे स्पेशल कॅरेक्टर स्पेशल सिम्बॉल ऑपरेटर्स आहे हे डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आतलं पकडायचं नाही कारण ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आतलं जे आहे ते स्ट्रिंग टेक्स्ट पकडते त्याने टेक्स्ट म्हणून पकडते त्या सगळ्याला तो टेक्स्ट अख्खा एकच टेक्स्ट असतंय ते किती का मोठं टेक्स्ट असू दे 2 5 10 लाईनचं टेक्स्ट असलं तरी ते सगळं मिळून 10 लाईनचं टेक्स्ट एकच टोकन एक सिंगल टोकन म्हणून धरताय का कारण ते युजरने दिलेलं ते युजरचं टेक्स्ट आहे त्या टेक्स्टला आहे तसं आउटपुट स्क्रीनवर आणून दाखवायचं आहे म्हणून त्याला एक सिंगल टोकन धरताय पण हे बाकीचे साइन सिम्बॉल्स हे सगळे एक सेपरेट टोकन्स म्हणून या सगळ्याला एक सेपरेट टोकन म्हणून ते पकडताय कळतंय बरं मग याच्यावरनं त्याला काय कळतंय हे टोकन आहे हे आपल्याला कळालं कंपायलरला काय कळतंय all these are sign symbols operators that perform a particular operation राउंड ब्रॅकेट ओपन केलं त्याला कळतंय अच्छा फंक्शनच्या पुढे फंक्शन कॉल करायचंय ते राउंड ब्रॅकेट ओपन मग डबल इन्व्हर्टेड कॉमा ओपन केलं तर त्याला कळतंय कंपायलरला अच्छा याच्या आतमध्ये आता इथं पुढे टेक्स्ट देणार आहे मग डबल इन्व्हर्टेड कॉमा क्लोज केलं की त्याला कळतंय अच्छा इथपर्यंत हा टेक्स्ट आहे संपला टेक्स्ट राउंड ब्रॅकेट क्लोज केलं हा हे ओपन केलेलं क्लोज झालंय फंक्शन इथं संपलाय सेमीकोलन दिलं त्याला कळतंय एंड ऑफ स्टेटमेंट हे असं सगळं कळत असतं कळतंय हे लक्षात यालंय हे असं आपलं कंपायलर आयडेंटिफाय करताय and then next thing that is hello all exclamation mark न्यू लाईन /n काय असतंय न्यू लाईन कॅरेक्टर आहे ते काल सांगितलं मी हे काय न्यू लाईन कॅरेक्टर न्यू लाईन म्हणजे नेक्स्ट न्यू लाईन वर जात आहे प्रिंट करून झाल्यानंतर मग न्यू लाईन वर जाऊन थांबतंय जेणेकरून पुढचं जे आहे ते न्यू लाईन वर प्रिंट होण्यासाठी ओके तेच इथं या सगळ्याला मिळून एक टोकन पकडतंय आपलं कंपायलर इट इज आयडेंटिफाईड ॲज अ सिंगल टोकन दॅट इज टेक्स्ट व्हॅल्यू स्ट्रिंग लिटरल टू बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन त्या प्रिंटफ फंक्शन थ्रू ही व्हॅल्यू प्रिंट व्हायला पाहिजे फिनिश कळाले का हे सगळं आपल्या कंपायलरला असं सगळं आयडेंटिफाय करत असतंय लक्षात येत आहे ह्या सगळ्याच मग एक करून बायनरी कन्वर्ट करून तो ओळखतो की काय करायचंय काय नाही लक्षात यायलाय का चलो असंच मला या स्टेटमेंट मध्ये कोण टोकन आहे कोण काय टोकन आहे कोण सांगेल पहिल्या स्टेटमेंट मधले टोकन्स काय टोकन आहेत तर
हॅश ते फक्त हॅश सिम्बॉल हे एक टोकन आहे. ह्याच्यावरनं कंपायलरला कळतं अच्छा ही प्री प्रोसेसर कमांड आहे. त्यानंतर इन्क्लूड त्याला कळतंय ही प्री प्रोसेसर फाईल इन्क्लुजन कमांड आहे. हॅश वरनं कळालं प्री प्रोसेसर आहे. इन्क्लूड कीवर्ड वरनं कळतंय अच्छा हे फाईल इन्क्लूड करायची कमांड आहे. नेक्स्ट अँग्युलर ब्रॅकेट ओपन क्लोज हे तिथं ऑपरेटर आहे, त्याला कळतंय अच्छा त्याच्या आतमध्ये त्या फाईलचं नाव आहे जी इन्क्लूड करायचं आपल्या प्रोग्राम मध्ये, आणि ते फाईलचं नाव हे अख्खं एकच धरत आहे stdio.h. that is nothing but the name of standard input header file library file which is to be included in our program. परत इथं पण तसेच झाले टोकन्स. इथं कुठले कुठले टोकन आहे, एक काय void कीवर्ड म्हणजे हे आपलं मेन फंक्शन काहीच देणार नाही म्हणून. नेक्स्ट आहे मेन, ते आपल्या फंक्शनचं तर नावच झालं. राऊंड ब्रॅकेट ओपन क्लोज हे फंक्शन सुरुवात झालं. नेक्स्ट इथं टोकन कोण आहे, अरे तो एकटाच आहे, एकच टोकन, विषयच क्लोज. नेक्स्ट इथं काय काय क्लिअर स्क्रीन ब्रॅकेट ओपन ब्रॅकेट क्लोज सेमिकोलन, हे असे 4 टोकन. हे तर आता आपण डिस्कस केलं. तसंच सेम हे पण आहे, आणि हे पण सेम क्लिअर स्क्रीन सारखंच फिनिश असं प्रत्येक प्रोग्राम मधल्या प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनचं एक 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 टोकन ते आयडेंटिफाय करतं आणि त्याला इव्हॅल्युएट करतंय, त्याला बायनरी मध्ये कन्वर्ट करून एक्झिक्युशन करतंय. कळालेलं आहे का? ओके. नेक्स्ट कम्स आर curly braces curly brackets ते आपले, आणि अजून या व्यतिरिक्त अँड सेमिकोलन्स. हा सेमिकोलन्स कर्ली ब्रॅकेट्स काय रोल प्ले करतात हे फार महत्वाचं आहे, फार महत्वाचे आहेत. असं काय महत्वाचे आहेत आणि का महत्वाचे आहेत, चलो ते आपण इथं बघू. ह्याचं काय महत्व ते आपण इथं बघू. चलो, so what are these curly brackets and what role do they play? Acha, using curly brackets and semicolons we actually define block of code and end of statement. अबे याच्यावर तर कळतंय पूर्ण ब्लॉक कुठं स्टार्ट व्हायलाय कुठं एंड व्हायलाय, त्या ब्लॉकच्या आतले एक एक सिंगल स्टेटमेंट स्टार्ट कुठं व्हायलाय एंड कसं व्हायलाय सेमिकोलननी एंड व्हायलाय. त्यासाठी तर हे फार महत्वाचं आहे, त्यासाठीच हे फार महत्वाचं आहे. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज युजेस कर्ली ब्रेसेस टू डिफाइन blocks of code. The block of code begins with the opening curly bracket and ends with the closing curly bracket. Block of code opening curly bracket आणि closing curly bracket ने हे असं curly brackets ने डिझाइन डिफाइन होऊन ते आपल्याला दिलेलं असतं. नेक्स्ट the semicolon is a statement terminator in a C program, in the C program, in every C program, in the C program. That is each individual statement must be ended with a semicolon. It indicates the end of one logical entity. एक लॉजिकल एंटिटी किंवा एक सिंगल स्टेटमेंट एंड होत आहे सेमिकोलन थ्रू. फिनिश. कळालेलं आहे का? ओके. चलो मग आता ह्याच्यामुळेच बघा मी काय करतो, एक आपण एक्झाम्पल बघू. हा बोल. टोकन्स आणि ह्याच्यामध्ये कीवर्ड्स मध्ये काय रिलेशन आहे का? हा टोकन्स म्हणजे त्याच्यात मग टोकन मध्ये स्मॉलेस्ट पार्ट, मग आता स्मॉलेस्ट पार्ट कॅन बी इथं लिहिलंय की मित्रा, इथं लिहिलंय की केदार. मग टोकन कॅन बी अ कीवर्ड or a token can be an identifier or it can be a constant value, it can be a string value, can be any sign symbol operator, काही पण असू शकतंय. आता कीवर्ड म्हणजे एखादा टोकन स्मॉलेस्ट युनिट तो कीवर्ड असू शकतो किंवा नसू पण शकतो, पण टोकन कीवर्ड म्हणजे टोकन तर असतंय, डेफिनेटली टोकन असतोच तो. ओके. हा सर. चल मग आता याच्यावर आपण हे आता आपण आता काय बघणार आहे माहिती का, चलो आपण एक काम करूया, तिथं आपण एक अजून एक प्रोग्राम बघू, कर्ली ब्रॅकेट आणि सेमिकोलनचं एक्झॅक्ट यूज काय ते आपण आता बघू. त्यासाठी